प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभुଙ୍କର महानामर विशेष धन्यवाद हो कि प्रभु आज आमान को पुणी तांकर चरण निकटରେ आमान को एक सुंदर समय देइछन्ते कि आमे ईश्वरଙ୍କର आराधना करि पारो, ईश्वरଙ୍କର महिमा करि पारो, ईश्वरଙ୍କର प्रशंसा करि पारो। ସେଥିପାଇଁ प्रभु आमान को इस संध्या समय रे आमान को ए सुंदर सुजोग देइछन्ते। ସେଥିପାଇଁ आसंतु मोर समस्त श्रोता माननको प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु, ब्लेस करंतु। आजकर सुंदर समय को प्रभु हस्त समर्पण करी आजकर आराधना को प्रभु हस्त दे आम समस्ते प्रार्थना करवा। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु तुम्हारी पवित्र महानाम विषय धन्यवाद दौछु बापा। तुम जे बापा मंगलकारी परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, तुम पिता सर्वशक्तिमान अट प्रभु। आमकर साहाय्यकारी परमेश्वर पिता, आमकर उद्धारकारी, आमकर परित्राणकर्ता प्रभु, तुम नाम धन्यवाद दौछु बापा। पिता इस समय आम तुम चरण निकट आसुछु, आमान को तुम आशीर्वाद कर, तुम्हारी अनुग्रहकारी हस्त उपरे रख प्रभु। एवं परमेश्वर पिता आम प्रत्येक को तुम्हारी से कंटामित हस्त द्वारा पता आमान को प्रत्येक को तुम्हें परिष्कार कर, सुस्थ कर प्रभु। आमान को जीवन रे आपा प्रभु तुम्हारी भय, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे आत्मा का शक्ति पिता कार्य कर प्रभु। एवं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय पापा तुम्हारी चरण निकट आम समस्त को तुम आनी अछ, तुम्हारी महिमा करने, तुम्हारी प्रशंसा करने, तुम्हारी से गुणगान करने प्रभु। आ सुंदर समय देछ पिता, से धन्यवाद दौच पिता प्रभु को। आम जिते समय प्रभु इस समय बसी प्रभु प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर। जिते जन प्रभु आज ऑनलाइन रे जड़ित होती प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर प्रभु। जीसु ख्रीष्ट का नाम रे प्रत्येक जीवन रे तुम आशीर्वाद तुम रख प्रभु। जदि कौन भाई कि कौन भौणी कि कौन परिवार मध्य कौन प्रकार समस्या प्रॉब्लम किसी भी से थाए प्रभु, आजकर सेशन द्वारा तुम्हें समस्त विषय रे तुम्हें साहाय्य कर। एवं प्रभु प्रत्येक विषय तुम्हें जीसु नाम रे क्लियर कर पिता। महिमा तुमको दी, तुम्हारे वाक्य पठाई आमान को जीवन रे तुम्हें कार्य कर। महिमा तुमको दी बापा। पवित्र आत्मा तुम्हें साहाय्य कर, तुम्हें गाइड कर, तुम्हें लीड कर प्रभु। एवं कौन प्रकार जो डिस्टर्बेंस जो न हुए तुम्हें साहाय्य कर। महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दी प्रभु, प्रार्थना जीसु ख्रीष्ट का नाम आउछ पिता, आमेन आमेन। सो प्रेज द लॉर्ड। आसंत आमने प्रभु निकट रे परमेश्वर उपस्थिति रे आमने गोटे प्रभु गीत शुणा एवं प्रभु महिमा करवा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
पवित्र आत्मा पावन ईश्वर पवित्र आत्मा पावन ईश्वर प्रदान कर पवित्र आत्मा पावन ईश्वर पवित्र आत्मा पावन ईश्वर प्रदान कर शांति प्रीति मैत्री प्रदान कर पवित्र आत्मा पावन ईश्वर पवित्र आत्मा पावन ईश्वर
सो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुଙ୍କର ମହାନାମରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଏଇ ଚରଣ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏ ଗୀତ ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ପାଇଁ, ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ସେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆମେନ୍। ସୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକତାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାରୀ ଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠାରୁ, ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନକୁ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ, ନିଜର କର୍ଣ୍ଣକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଯେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ, ତୁମରି କରୁଣାମୟ ହସ୍ତ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ବଢ଼େଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯତ୍ନ ନେଲ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମବାର ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମରି ହୃଦୟ ରୂପୀ ବାପା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ এই ବାକ୍ୟ ବାପା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ ବଢ଼ି ବାପା ତୁମରି ମହିମା କରିପାରିବୁ ବାପା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ରାଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅଭିଷେକ ହସ୍ତ ତୁମ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାପା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ରାଜା ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଯୋଗାଅ ପିତା। ପିତା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ କଥା କୁହ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚଢ଼େଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ଏ ଜାଗାରେ ପୁଣି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମହିମା ପାଅ, ଗୌରବ ପାଅ, ପ୍ରଶଂସା ପାଅ। ଏ ଜାଗାର ବକ୍ତା ତୁମେ ହେଇ ବାପା, ତୁମେ କଥା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ରାଜା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଗାଇଡ଼ କର, ତୁମେ ଲିଡ୍ କର ବାପା। ତୁମେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ପିତା ମୋତେ ତୁମେ ଚଳା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦିଅ, ତୁମ ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥ ତୁମେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବ ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ସମସ୍ତ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଅଛି ପିତା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସୋ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
आजिकार ए सुंदर सेशन रे प्रभु आपण समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट नाम आप समस्त को वेलकम करे। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु, ब्लेस करंतु। आमीन। आपण समस्त को प्रभु उपस्थिति रे परमेश्वर को प्रेजेंस रे आपण समस्त को वेलकम करे। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करे आमान को परमेश्वर पवित्रता रे धार्मिकता रे आमान को बढ़ोतरी करिया पय प्रभु आमान को सहायता करंतु। आमीन। मोर प्रिय माने आसंता माने आज कर अध्ययन में देखिया प्रकाशित पुस्तक तार 3 अध्याय तार 6 पद रे माने पढ़िबा। प्रकाशित 3 अध्याय तार 6 पद स्थान परमेश्वर का वाक्य प्रकार लिखा जाए, मंडली गण को आत्मा कौन कहते, जार कर्ण अच्छी से ताहा सुनो। आमीन। परमेश्वर वाक्य, हालेलुया। आज परमेश्वर वाक्य जो प्रकाशित वाक्य में देखो, ये प्रकाशित वाक्य परमेश्वर आमान को एथिपाई देयसंते कि प्रकाशित वाक्य द्वारा बाइबल लिखा जाए जे यही प्रकाशित वाक्य को पठन करे आ जे श्रवण करे एवं यही अनुजाई जे कार्य करे, ये समस्त वाक्य अनुजाई जे कार्य करे से आशीर्वाद पाइबार व्यक्ति। हालेलुया। से धन्य व्यक्ति परमेश्वर वाक्य लिखा जाए। हालेलुया। तो से परमेश्वर वाक्य आमान को कहते, मंडली गण को आत्मा कौन कहते, जार कर्ण अच्छी से ताहा सुनो। आमीन। आज आमान को आवश्यक अच्छी कि आमे मंडली गण को बा परमेश्वर मंडली लोक मान को कौन कहते चाहते, मंडली रे परमेश्वर लोक मान को अपना प्रिय लोक मान को अपना संतान मान को परमेश्वर कौन को कहते चाहते, आज से विषय सुनिबा आवश्यक अटे। हालेलुया। कहीं कि ना आमने अनेक समय रे अनेक लोक मानकर कथा सुनी थाओ, अनेक व्यक्ति मानकर कथा सुनी थाओ, किंतु आमे ईश्वरंकर कथा को अमान्य करि थाओ। सेते माय परमेश्वरंकर वाक्य आमान को आज आमान को कहउछन्ते, मंडली गण को यानी कि मंडली सदस्य लोक मान को परमेश्वर कौन कहते, जार कर्ण अच्छी से ताहा सुनो। हालेलुया। जार कर्ण अच्छी यानी कि जहा पाखरे कान अच्छे, जे परमेश्वर वाक्य को सुनिया पाए तत्पर अच्छे, जे परमेश्वर वाक्य को सुनिया पाए इच्छुक अच्छी, परमेश्वर कहते जार कर्ण अच्छे से ताहा सुनो। परमेश्वर कौन कहते आमे केबे सुनी चुकी, परमेश्वर कौन कहिया पे चाहते आमे केबे सुनिया पे केबे इच्छा करि चुकी, परमेश्वर कौन आमान को सहित कथबार्ता करिया पे चाहते आमे से विषय बुझिया केबे केबे माने समय प्रभु को दे चुकी, कौन आमे ईश्वर सहित निजर समय को आमे उपस्थिति को रखी पारुछु की, कारण परमेश्वर वाक्य आमान को कहते, मंडली गण को आत्मा कौन कहते, जार कर्ण अच्छे से ताहा सुनो। परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर से पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा आपण को साहाय्य करते, जो पवित्र आत्मा आपण को प्रार्थना करिबारे, वाक्य पढ़िबारे, परमेश्वर सहित चलिबारे, केमती परमेश्वर सहित चलिबार अच्छे, केमती परमेश्वर सहित रहिबार अच्छे, केमती परमेश्वर सहित आमानकर दैनिक जीवन केमती हेबा आवश्यक अटे, ये समस्त विषय से पवित्र आत्मा आमान को सिखाते। आमीन। आमे से पवित्र आत्मा शिक्षा अनुजाई चलिबा आवश्यक अटे। से पवित्र आत्मा आमान को कौन कहते, एठ लिखा जाए मंडली गण को इस आत्मा कौन कहते, जार कर्ण अच्छे से सुनो। मंडली गण को आत्मा कौन कहते, आत्मा के परमेश्वर आत्मा। हालेलुया। जे कि साहाय्यकारी आत्मा, से आत्मा जे आपण मान को कहया पे चाहते, से साहाय्यकारी आत्मा आपण मान पर निकट रहिया पे चाहते, से साहाय्यकारी आत्मा आपण को सहित कथा पे चाहते। मोर प्रिय माने परमेश्वर वाक्य आमान को कहते, जार कर्ण अच्छी से ताहा सुनो। हालेलुया। कौन कहिया पे चाहते आत्मा, आमे देखिया प्रकाशित तार 2 पदरे, ईश्वर से यह कहते, आम्भे तुम्हार कर्म और परिश्रम और धैर्य जान। परमेश्वर आमान को कहिया पे चाहते, परमेश्वर आमान को
ए विषय को बुझाइबा चाहती परमेश्वर ए विषय को आपण मान मध्य जणाइबा चाहती परमेश्वर कहते आम्भे परमेश्वर स्वयं कहते परमेश्वर आत्मा आमान को कहते कि आम्भे तुम्हार कर्म जाणु आम्भे तुम्हार कर्म जाणु परिश्रम जाणुछु धैर्य जाणुछु तुम केमती कर्म करुछ तुम कि प्रकार परिश्रम करुछ तुम कि प्रकार धैर्यर सहित जीवन को व्यतीत करुछ यह परमेश्वर जानती आम अनेक समय अनेक कार्य करिथाउ अनेक प्रकार परिश्रम करिथाउ अनेक प्रकार धैर्यर सहित विश्वास सहित स्ट्रांगली भाव में आम परमेश्वर को निकट में निजर विश्वास को स्ट्रांगली रखिक आम प्रभु कार्य करिथाउ अनेक समय आम चिंता करूँ मोर विश्वास को कई देखुना मोर कर्म को कई देखुना मुझे धैर्यर सहित प्रभुंर पछरे चली एत धैर्यर सहित प्रभुंर पछरे परिश्रम करुचे एत विश्वास सहित प्रभु ठारे कर्म करुचे ए समस्त कई देखुना किंतु गोटे विषय प्रभुंर आत्मा आपण मान को कहवाई चाहते जार कर्ण अच्छी से ताहा शुणु परमेश्वर कहते आम्भे तुमर कर्म जाण आम्भे तुमर परिश्रम जाणुछु आम्भे तुमर धैर्य जाणुछु जे तुम कि प्रकार परिश्रम करुछ तुम ईश्वर ठारे कि प्रकार परिश्रम करुछ तुम परमेश्वर पाखरे कि प्रकार परिश्रम करुछ ना संसार ठारे परिश्रम करुछ तुम ईश्वर पछरे परिश्रम करुछ ना संसार पछरे परिश्रम करुछ तुम ईश्वर ठारे धैर्य रखिछ ना संसार पाखरे धैर्य रखिक चलुछ तुमर कर्म ईश्वर पाखरे केमती अच्छी ना संसार पाखरे केमती अच्छी ये समस्त विषय ईश्वर जानते से ईश्वर कहते आम्भे तुमर कर्म जाणु आम्भे तुमर परिश्रम जाणुछु आमे तुमर धैर्य जाणुछु तथापि तार जगह प्रकाशित 2 तार 4 पद जब आपण माने पढ़िबे ए जगह कहते तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आमर यही कथा अच्छी तुम्भे अपना आद्य प्रेम परित्याग करियछ परमेश्वर आत्मा पवित्र आत्मा आपण मान को कहवाई चाहते आम्भे तुमर धैर्य जाणुछु आम्भे तुमर विश्वास जाणुछु आम्भे तुमर कर्म जाणुछु तथापि आम्भे तुम विरुद्ध रे गोटे कथा कहवाई चाहूछु से कथा कौन अटे कि तुम्भे अपना आद्य प्रेम परित्याग करियछ तुम्भे अपना आद्य प्रेम छाड़ी देइछ तथापि तुम विरुद्ध रे आंबर यही कथा अच्छी तुम्भे अपना आद्य प्रेम परित्याग करियछ मोर प्रिय माने परमेश्वर वाक्य मान को कहउछंती पवित्र आत्मा मान को कथा कहउछंती पवित्र आत्मा मान को कहवाई चाहते कि जो ईश्वर को आमे विश्वास करुछु जो परमेश्वर को आमे विश्वास करुछु जो परमेश्वर को पछरे आमे चालुछु जो परमेश्वर को पछरे आमे परिश्रम करुछु जो परमेश्वर को ठारे कर्म करुछु जो परमेश्वर को ठारे धैर्यर सहित चालुछु से परमेश्वर आमानकर धैर्य को देखते आमानकर कर्म को देखते आमानकर विश्वास को देखते आमानकर परिश्रम को देखते एवं से परमेश्वर कहते मु तुमମାନଙ୍କ विरुद्ध रे मु समस्त कर्म देखुअछि समस्त विषय विश्वास देखुअछि समस्त धैर्य देखुअछि समस्त परिश्रम देखुअछि तथापि तुम विरुद्ध रे आमर गोटे कथा अछि तुम विरुद्ध रे यानी कि परमेश्वर आमान को कहवाई चाहते आपण मान को कहवाई चाहते कि तुम्भे कौन करियछ आद्य प्रेम परित्याग करियछ आद्य प्रेम कहिले आम जिते ईश्वर को विश्वास करूँ नूतन भाव नुआ नुआ जिते माने ईश्वर ठारे विश्वास करूँ नुआ नुआ जिते ईश्वर पछरे चलुलु नुआ नुआ जिते प्रार्थना करूँ नुआ नुआ जिते वाक्य पढ़ुलु जिते नुआ भाव जिते परमेश्वर को आम जाणिलु कि हाँ से परमेश्वर जब मु विश्वास करी ताहले से परमेश्वर मोर रोग को सुस्थ करेंगे जब मुझे परमेश्वर ठारे विश्वास करी ताहले से परमेश्वर मते उद्धार करेंगे से परमेश्वर ठारे जब मु विश्वास करी ताहले से परमेश्वर मते समस्त समस्या रो समस्त प्रॉब्लम रो समस्त प्रकार बीमारी रो समस्त प्रकार समस्या रो दुनिया रे जे कौन से विषय टेंशन अच्छे समस्त टेंशन रो प्रभु मते बाहर करेंगे से जिते आम नुआ नुआ परमेश्वर को विश्वास करो आमर प्रार्थनार समय सीमा न थाए
वाक्य पढ़िबार समय सीमा न थाए आमे ए प्रकार प्रभु को प्रेम करू ए प्रकार परमेश्वर पछरे लागि रखू जे पर्यंत आमर समस्या दूर है नहीं जे पर्यंत आमर असुविधा दूर है नहीं जे पर्यंत आमर बीमारी ठीक है नहीं जे पर्यंत आमर प्रॉब्लम सब दूर है नहीं से पर्यंत आमे परमेश्वर पछरे लागि रहितलु से पर्यंत आमे प्रभु ठारे प्रतिदिन आमे प्रभु ठारे आमे प्रार्थना करथलु प्रतिदिन वाक्य पढ़ुलु प्रतिदिन आमे निज जीवन रे आमे ईश्वर ठारे प्रार्थना करे आमर जीवन को आरंभ करूथलु प्रभु आमान को ए विषय आशीर्वाद करो से विषय आशीर्वाद करो प्रभु आमान को रोग उद्धार करो समस्या रो बाहर कर आमे प्रतिदिन प्रार्थना करथलु प्रतिदिन आमे ईश्वर पछरे लागि रहउथलु ईश्वर को आमे प्रतिदिन आमे डाकुथलु किंतु एबे आमे आ डाकी पारु नाही एबे आमान को पाखरे से समय नाही से प्रेम नाही आमे ईश्वर को प्रेम करि पारु नाही आमे लोक मान को प्रेम करूछु निजर पड़ोसी को प्रेम करूछु निजर संपर्क लोक मान को प्रेम करूछु निजर बंधु बांधव समस्त को प्रेम करूछु किंतु ईश्वर को प्रेम करिया पई आम पाखरे समय नाही ईश्वर कहते तुम आपण आद्य प्रेम परित्याग करियछ तथापि मु तुमर धैर्य जानी अच्छी तुमर विश्वास जानी अच्छी तुमर कर्म जानी अच्छी तथापि तुम विरुद्ध रे आमर गोटे कथा अच्छे कि तुम्हें कौन करियछ आपण आद्य प्रेम परित्याग करियछ तुम्हें आपण आद्य प्रेम को छाड़ी देयछ सेति मोर प्रिय माने से परमेश्वर मान को कहउछन्ते तुमे कौन कर आद्य प्रेम को परित्याग करियछ सेति तार 5 पद जदि आमने पढ़िया प्रकाशित 2 रा तार 5 पद रे एणु केउठारो पतन होइछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर और आद्य कर्म सब कर परमेश्वर आमान को कहउछन्ते परमेश्वर आत्मा आमान को जणाउछन्ते कि आमे तुमर कर्म जानो विश्वास जानो धैर्य जानो आमीन तुम्हें केमती परिश्रम करूछ केमती प्रभुंकर पछरे चालू अच्छे समस्त विषय परमेश्वर जानते आ से परमेश्वर आमान को कहते कि तुम्हें कौन करुछ ये समस्त परिश्रम करुछ आज आमे परिश्रम करूछु प्रार्थना करूछु वाक्य मध्य पढ़ुछु चर्च मध्य जाऊछु प्रार्थना करूछु प्रत्येक विषय करूछु किंतु तथापि जो प्रेम आमान को परमेश्वर प्रति रहिबा आवश्यक अटे जो प्रेम आमान को ईश्वर सहित रहिबा आवश्यक अटे से प्रेम देखा जाए नहीं आज से प्रेम प्रभु आमान को मध्य चाहते आमे ईश्वर प्रेमी हो ईश्वर को प्रेम करिया शिखु ईश्वर पछरे चलिया लोक शिखु ईश्वर सहित मिसिवा व्यक्ति हो आमे ईश्वर को प्रेम करिया शिखु आमीन कारण आमान परमेश्वर आमान को शिखाते आमे जदि जिते परमेश्वर को पछरे जिते चालू अनेक समय आम झुंटी पड़ुछु परमेश्वर को पछरे चलला समय अनेक समय आमने निराश हो जाउछु दुखित हो जाउछु परेशान हो जाउछु किंतु से पवित्र आत्मा से सहायकारी आत्मा जे के आमानकर सहाय्य करते से पवित्र आत्मा जदि आमानकर सहित अछंती आमे केबे निराश हेबा नाही से पवित्र आत्मा जदि आमानकर सहित अछंती आमे केबे दुखित हेबा नाही से पवित्र आत्मा जदि आमानकर सहित अछंती आमे केबे कौन सी जगह जेतल झुंटी पड़ुछु आमे से जगह परमेश्वर आत्मा आमान को कौन करे पुनर्बार आमान को छिड़ा करिया पय सहायता करिवे कारण परमेश्वर आमान को सहित कथा बोलते हालेलुया प्रभु चाहते कि तुम्हें कौन कर आद्य प्रेम परित्याग करो नाही तुम्हें आद्य प्रेम को फेरी आस से लिखा अछि एणु केउठारो तुमर पतन होइछि ताहा स्मरण करी केउठारे तुमर पतन होइछि कोउठी तुमे झुंटी पड़ी अछ को जगह तुमर अणा पड़ी जाइछि इस समस्त विषय कौन कर स्मरण कर इस समस्त विषय टिके मने कर जदि आमे मने करिवा नाही स्मरण करिवा नाही आमे आद्य प्रेम को फेरी परिवा नाही जेतବେଳେ आद्य प्रेम को जदि फेरिवा नाही आमे ईश्वरंकर कथा मध्य सुनी परिवा नाही ईश्वरंकर कथा को जदि सुनी परिवा नाही आमानकर ए माटीर शरीर को कौन करे आमे विनष्ट आड़ को आमाने विनष्ट पथरे आमाने कढ़े नवा जदि आमे ईश्वरंकर कथा को सुनिवा नाही ईश्वरंकर वाक्य को सुनिवा नाही ईश्वरंकर
ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣ। ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛି। ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କର। କେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଅଣା ପଡ଼ିଅଛ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ କର, ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। କଣ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆଣିଲେ, ଆମେ କଣ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କୋଉଠାରୁ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପତନ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସଂସାରିକ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହେଇଅଛି ତାହା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରି କଣ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଂସାରକୁ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସଂସାର ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଚୋର ଆଉ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଇବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚୁରତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତା ସେ ଅଭିଷେକକୁ ଆମେ ମେହସୁସ କରିବା, କେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ କଣ କରିବା, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବା, ପୂର୍ବ କର୍ମ ସବୁ କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ପୂର୍ବେ କେମିତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲୁ, ପୂର୍ବେ କେମିତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କରୁଥିଲୁ, ଭକ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆମେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସେଇ ପୁରାତନ ଜୀବନରେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆମେନ୍। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ପତନ ହେଇଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଉପବୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରୁ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରୁ 31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅପବୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ 2ଟି ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ 2ଟି ପୁତ୍ରରୁ ଯିଏ ସାନ ପୁଅ ଥିଲା ସେ କଣ କଲେ, ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିଲା, ବାପା ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାଗ କରିଦିଅ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ବିଜନେସ୍ କରିବି, ବାହାରେ ଯାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ବାହାରେ ସବୁ ରହିକରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯାହା ବି ଭାଗ ଅଛି ମତେ ଦିଆଯାଉ। ପିତା ତାଙ୍କର କଥାରୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ତାର କଥାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାର କଲେ, ନିଜର ପୁଅର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ମାନିଲେ, ଅମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନିକରି ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଭାଗରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଯଦ୍ୱାରା ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି, ସମସ୍ତ ପଇସା ପତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକରି ସେ କଣ କଲା, ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଗଲା, ବିଦେଶରେ ରହିକରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଅୟାସରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମରେ ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଲା, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାର ଲୋପ କରିଦେଲା। ସେ ଯାହା ଭାଗ ପାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ନେଇକରି ବାହାରେ ଅୟାସିରେ, ସଂସାରରେ, ପାପରେ, ମନ୍ଦତାରେ, ବିଚାରରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସେ କଣ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପଇସାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ତା ହାତରେ ସରିଗଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ତା ସହିତ ଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସମୟରେ ଭୋକରେ ପୁରା ଆଉଟ ପାଉଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ ଦିଆଗଲା ଯୋଉଟା କି ସେ ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇବା କାମ। ଆଉ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇବା କାମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କଲା, ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଶିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା, ନିଜର ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ, ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଗୃହର ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କଲା, ମନେ କଲା, ସ୍ମରଣ କଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୋର ଗୃହରେ ଯୋଉ ଚାକର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୃହରେ ଯୋଉ ଚାକର କାମ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିବେ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଅନୁତାପ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ପିତା ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ମତେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ମତେ ରଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛି, ପିତା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଇକରି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପାଖକୁ, ପିତା ତାକୁ ଦେଖିକରି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ସାରା ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି, ତୁମର କଥାକୁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ତୁମର କଥାକୁ ମୁଁ ମାନି ନାହିଁ। ସେ ଅମାନ୍ୟ କରି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା କହିଲେ
ତଥାପି ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ପୁଅକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପୁଅ ମରିଯାଇଥିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ପିତା ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ନିଜର ପୁତ୍ର, ଯୋଉ ପୁତ୍ର କି ଦିନେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ସଂସାରରେ ପାପରେ ମନ୍ଦତାରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା, ଦିନେ ଅନୁତାପ କଲା। ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। ପିତା ତାକୁ କୌଣସି କଡ଼ୁଆ କଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଲତ କଥା ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଲେ, ଆନନ୍ଦ କଲେ। ତାର ପାପ ବିଷୟ, ତାର ମନ୍ଦତା ବିଷୟ, ତାର ଖରାପ ବିଷୟକୁ ସେ କେବେ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା, ତା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତା ପାଇଁ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗୋଟେ ମହାଭୋଜି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ମହାଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଟାଗଲା, ଆଉ ପୁରା ଭୋଜି ଭାତ କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାକୁ ତାର ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଢି ଦେଇ ତାକୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ, ନୂତନ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ। କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୋର ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଥିଲା, ମୋର ପୁତ୍ର ହଜି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ତୁମେ ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର କଣ କର, ଫେରି ଆସ। ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଗଲତ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ବିଷୟ ବିତି ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କର, ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଯୋଉ କରିଅଛ, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ଆସ। ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେଇ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ପରି ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2:5 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବା, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ୟାନି କି ଯଦି ନିଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛୁ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ, ନିଜର ମନକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ୟାନି କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିବେ, ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ, ସେ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ କଣ କରିବେ, ନେଇଯିବେ। ସେ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଯଦି ନ ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ନ ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଯିବା। ଅନ୍ଧକାର କୋଉ ସ୍ଥାନ? ଅନ୍ଧକାର ହଉଛି ଶୈତାନର ସ୍ଥାନ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶୈତାନ ବାସ କରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପାପ ବାସ କରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶୈତାନ କଣ କରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଦାଗିରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ
ଲିପ୍ତ କରେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିବ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋକିତ ହେବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବା, ଆମେ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସିବା, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଯଦି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସୁଛୁ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସିକରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯଦି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆସୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାରାଦୀସରେ ଥିବା ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆମେନ୍। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ନିଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସିବା, ନିଜର ଆଦ୍ୟ କର୍ମକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆମେନ୍। ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଫଳ କୋଉଠି ଥିଲା? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ବଗିଚାରେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କୋଉଠି ଅଛି? ପାରାଦେଶରେ, यानी कि ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଅଛି, ସେଇ ଫଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2:11 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଥିଲେ, ଏ ଜଗତର ସେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, କଷ୍ଟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନ କେବେ ହରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ସେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଏବଂ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଇ ସେ କବରରୁ ସେ ବାହାରି ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯଦି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମାଟିରେ ଦିନେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, এই ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। এই ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମାକୁ
ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ରେଡି ଅଛି, ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଜାଗୃତ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ଜାଗୃତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛ, ସେ ଜାଗାରୁ ଅନୁତାପ କରି ତୁମେ ଫେରିଆସ। କାହିଁକି ଫେରିଆସ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରକାଶିତ ତାର 3:12 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ତମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ନିଜ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ତାର 3:21 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣା ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 49 ତାର 15 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ନ କରି କି ଆପଣା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ପାଶୋରି ପାରିବ? ହଁ, ଏମାନେ ପାଶୋରି ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପାଶୋରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମା ନିଜର ଛୁଆକୁ ସେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଗର୍ଭଜାତ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପାଶୋରି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିଛୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର, ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଦୋସ୍ତିଆରୀ, ଅନେକ ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ କେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ, ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁ। ଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। କି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ, ପାପରେ, ମନ୍ଦତାରେ ନେଇକରି ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଲତ ବିଷୟରେ ସେ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ କରୁଅଛି। ସେ ନର୍କଗାମୀ କରୁଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପାପ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ, ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଛୁଆକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ନିଜର ଛୁଆକୁ ସେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାସରି ପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 72 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିବେଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେନ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରି, ସେ ଯୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ, ଅଧର୍ମ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ମନେ କରିକରି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁତାପ କରିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିବେଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେନ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାଉଦ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ସଦୃଶ୍ୟରେ, ଆପଣ ସମାନତାରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଲାୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କି ବେଟା, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁ ନିଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଫେରିଆ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁ କ'ଣ କର? ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ଆସିକିରି ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ କାମ ଯେମିତି କରୁଥିଲୁ, ଆଗରେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଆଗରେ ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିଲୁ, ଆଗରେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଭୟଭକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲୁଥିଲ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ କ'ଣ କର? ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଚାଲ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିଅଛି, ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର ଆଖି ନାହିଁ, କାହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।
ଯେମିତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଉ ସିଓନ ପର୍ବତ ଅଛି ସେ ପର୍ବତ ଆମେ ବାସ କରୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ବାସ କରିପାରୁ। ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ମତେ ନିର୍ମାଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମତେ କଣ କର? ସୁବିବେଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯେମିତି କଣ କରିବି? ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମର ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଉ ଫେରିଅଛି, ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ କଣ କର? ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଯେପରି କଣ କରିବି? ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମତେ କଣ କର? ସୁବିବେଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ସୁବିବେଚନା କଣ ଦରକାର? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ସୋଚ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଥିବ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିପାରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଥିବ, ସୁବିବେଚନା ଥିବ, ଆମେ ଗଲତ ଏବଂ ସହିର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗଲତ ଅଛି, ଏଇଟା ସହି ଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାକୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାନ୍ତି। ସଂସାରରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାପରେ, ଅଧର୍ମ, ଅପରାଧରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ, ଅଧର୍ମର, ଅପରାଧରେ ସେମାନେ ସଂସାରରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିକରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ତୁମେ କଣ କର? ନିଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ ଯୋଉ କରିଅଛ, ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ଏବଂ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁନର୍ବାର ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ତୁମେ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ 3:20, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ। ଆମେନ୍। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ହାଲେଲୁୟା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଜି ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫୁଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଫିଟାଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସହିତ କଣ କରିବି? ଭୋଜନ କରିବି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ବସିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବସିପାରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ବସିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପାଖକୁ ସେ ଆସିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପାଖକୁ ଆସିକରି ସେ ଆଘାତ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, କେହି ଯଦି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ। ଆମେ ତାର ସହିତ ତାର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି, ତାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ତାର ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ତାର ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା,
ତାହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ହାଲେଲୁୟା, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ, ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ, ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ, ଧାର୍ମିକତା ଭାବରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯାହାର ଗୃହରେ ପରମେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପାପ, କୌଣସି ମନ୍ଦତା ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତାର ରଖବାଲି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି କି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଜିସାୟା ତାର 38 ତାର 1ରୁ 5 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହିଜକିୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ତୁମେ କ'ଣ କର? ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼। ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମରିଯିବ। ସେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ହିଜକିୟ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ এই ବିଷୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ଜିସାୟା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ହିଜକିୟ ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେ ନିଜର ମୁଖକୁ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ଦେଇକରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାର 38ର ତାର 3 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା ଲେଖାଯାଏ ସେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟତାରେ ଅସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣେ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି, ଏହା ଏବେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ହିଜକିୟ ସ୍ମରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଜିସାୟା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହିଜକିୟ ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼, ନଚେତ ତୁମେ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୋଦନ କରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି। ନିଜର ମନକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଲେ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ସିଦ୍ଧତାରେ ଗମନ କରିଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲିଅଛି, ମୁଁ ତୁମଠାରେ କେମିତି ସତ୍ୟତାରେ ଗମନାଗମନ କରି ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତୁମର ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି, ତାହା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତୁମଠାରେ, এই ପ୍ରକାର ନିଜର ଜୀବନକୁ ରଖିଅଛି, এই ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତାର ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରଖିଅଛି, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ବିତେଇଛି, ସତ୍ୟତାର ଜୀବନ ବିତେଇଛି, ସିଦ୍ଧତାର ଜୀବନ ବିତେଇ ଅଛି, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଗଲତ କାମ କରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କର? ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଲତକ ରୋଦନ, ସେ ନିଜର ଅଶ୍ରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ବହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଶ୍ରୁକୁ ସେ ଝରେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ସତ୍ୟତାରେ, ସିଦ୍ଧତାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିରେ କରିଅଛି, ତାହା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ ଦେଖିକରି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆଉ ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତୁମର ଲତକ ଦେଖିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଲତକ ବୋହେଇ, ଅଶ୍ରୁକୁ ବୋହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିନତି କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ କି ଯଦି ତୁ ନିଜର ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କାମ କରିଥିବା ହେତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିନତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ସତ୍ୟତାରେ, ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିଅଛି, ତାହା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର କଥାକୁ ଶୁଣିକରି ତାର
प्रार्थना को शुणिक प्रभु तार आयु को 15 वर्ष वृद्धि करदे। हालेलुया। कौन आज आम परमेश्वर को कही पारुछ प्रभु मैं प्रकार तुम ठारे काम करेछि, ए प्रकार विश्वास रे बढ़ी, ए प्रकार धार्मिकतार बढ़ी अच्छी, ए प्रकार पवित्रतार जीवन काटी अच्छी, ए प्रकार विषय मु करी अच्छी। कौन आम प्रभु को कही परिबा? कहीं ना प्रभु आपन को प्रेम करती। आमेन। से परमेश्वर आपन को प्रेम करती। कौन आम हिजोकियो परी प्रभु को स्मरण कर पारिबा कि प्रभु तुम ये विषय स्मरण कर, मुझे तुम पचर चली सेमती तुम पचर चली प्रकार तुम पचर कार्य कर, तुम दृष्टि कौन से प्रकार गलत काम करना, सत्यतार आचरण कर, धार्मिकतार आचरण कर, आमे कौन प्रभु को कही परिबा? हालेलुया। कौन आम कही प्रभु को कही पारुछु कि कही पारु नहीं? कहीं ना आम आद्य प्रेम को परित्याग करुछु। से परमेश्वर वाक्य लिखा जाए, मंडली गण को आत्मा कौन कहते, जार कर्ण अच्छी से ताहा शुणु। हालेलुया। आपणकर जदि कर्ण अच्छे, आपण जदि शुणी पारुछंती, आपण जदि ए वाक्य को ए मेसेज को जदि शुणी पारुछंती, प्रभु आपण को आह्वान करुछंती, प्रभु आपण को डाकु अछंती, प्रभु आपण को मनोनीत करि अछंती। हालेलुया। बाइबल लिखा जाए गोटे व्यक्तिर 100टी मेंढा थिले, जिते 100टी मेंढारू गोटे मेंढा जिते हजिगला, से 99 को छाड़ी गोटे को खोजिया से कौन कला, पूरा चारिपटे तार एरिया रो चारिपटे से जाकर खोजिला। 99 चिंता कला ना, किंतु से गोटे चिंता कला। आज बाइबल लिखा जाए जिते से गोटे मेंढा को जिते पाइला, से खुशीर सहित आनंदर सहित से आसिक लोक मान को से कहूँ, देख मोर मेंढा हजि होता मुझे पाइली, मोर जो विषय हजि होता मुझे विषय को प्राप्त कर, मोर सहित तुम आनंद कर, मोर मेष सहित तुम आनंद कर, मोर मेष हजि होता, मोर मेंढा हजि होता मुझे पाइली। से गोटे मेष से पूरा खुशीर सहित आनंदर सहित से मेष को निजर कांधरे रखिक से आनंदर सहित खुशीर सहित हजि होता ताकू मु प्राप्त कर पारि, से आनंदर सहित से आसी अच्छे एवं निज लोक मान को से कहते कि मोर मेंढा हजि होता एवं मुझे प्राप्त कली। हालेलुया। परमेश्वर आमानकर परमेश्वर जहाँ हजि अच्छी ताहाको खोजी रक्षा करने प्रभु जीसु ख्रीष्ट आसते। हालेलुया। कौन आज आमने संसार हजि जाइछु कि, पापर हजि जाइछु कि, मंदतार हजि जाइछु कि, शैतान रो समस्त कार्य हजि जाइछु कि? प्रभु आपण को स्मरण करती, प्रभु आपण को प्रेम करती, प्रभु आपण को आह्वान करुछंती। कौन आपण परमेश्वर को निमंते परमेश्वर ठारे फेरिया प्रस्तुत अछंती कि? निजर हृदय को परिवर्तन करंतु, निजर मन को परिवर्तन करंतु, निजर विवेक को परिवर्तन करंतु, प्रभुंकर पछरे फेरि आसंतु, कारण परमेश्वर आपण को कहउछंती, जहार कर्ण अछि से ताहा शुणु। हालेलुया। आज आमान को परमेश्वर जदि आम चाहूँ प्रभु आमान को से जीवन वृक्षर फल खाइबा को दिंतु, ताहले आमान को फेरिया पड़ो। आम जदि चाहूँ आमान जीवन द्वितीय मृत्युर कौन से कारण न था, जदि आम चाहूँ ताहले प्रभु ठारे फेरिया पड़ो। हालेलुया। प्रभु जदि आम चाहूँ कि आम स्वत वस्त्र जदि पिंधिया चाहूँ, पवित्र वस्त्र जदि पिंधिया चाहूँ, ताहले आमान को परमेश्वर ठारे फेरिया पड़ो। जदि आम जो परमेश्वर ठारे फेरिबा, से परमेश्वर वाक्य लिखा जाए प्रकाशित तार 3 तार 5 पदरे, जे जय करे से यही प्रकार शुक्ल वस्त्र परिहित हेबो, आउ आम्भे जीवन पुस्तक रु ताहार नाम कौन सी प्रकार लोप न करी आम्भर पिता और तांकर दूत मानक सम्मुख ताहार नाम स्वीकार करिबु। आमेन। परमेश्वर कहते, जदि तुम्हें आद्य प्रेम को जदि फेरी आसुछ, जदि तुम्हें आद्य प्रेम को जदि फेरी आसिक आद्य कर्म जदि करुछ, निज मन को परिवर्तन करुछ, निज हृदय को परिवर्तन करुछ, ताहले आमे तुमको जीवन वृक्षर फल खाया देबु। तुम मान पाखे द्वितीय मृत्यु आ कौन सी विषय न। हालेलुया।
ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଜୀବନର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଜୀବନର ପୁସ୍ତକରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେତେ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଜର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରେମ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ପ୍ରଭାବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ବିପଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କର, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ସବୁ ଫେରି ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଫେରିବା। ଆମେନ୍। କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ନାମକୁ ନିଜର ହସ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଛୁ, ଲେଖିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ 100ଟା ମେଣ୍ଢା ଥିଲା, ସେ 100ରୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ହଜିଗଲା, ସେ 99କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଗୋଟେକୁ ସେ ଖୋଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ସେ ସମୟ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଖୁସିର ସହିତ ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି, ମୋର ମେଣ୍ଢାଟି ହଜିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ସେ ଖୁସିର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି,
ମौज କରୁଅଛି ସେ କହୁଅଛି ମୋର ସହିତ ତୁମେ କଣ କର ଆନନ୍ଦ କର ମୋର ସହିତ ତୁମେ କଣ କର ଆନନ୍ଦ କର କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ପ୍ରକାର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ଅମାନ୍ୟ ଥିଲା ଅପରାଧରେ ଥିଲା ପାପରେ ଥିଲା ଅଧର୍ମ ଥିଲା ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ମୋର ସନ୍ତାନ ଆଜି କଣ କରିଛି ଫେରି ଆସିଛି ହାଲେଲୁୟା କଣ ଆମେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି କଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେନ୍ କାରଣ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କୁହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯେମିତି ଫେରି ପାରୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଧାର୍ମିକତାରେ ହାଲେଲୁୟା ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମେନ୍ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକତ୍ର କରିଅଛ ଆଉ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବ୍ଲେସ୍ କର ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତୁମରି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଅଛୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛୁ ବାପା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛୁ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକକୁ ତୁମେ ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମର ସହିତ ଯେପରି ଆମେ ମିଶି ପଶିବି ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ତୁମେ ବଢାଅ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ଲାଇଭ ସେସନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଜିକାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଯେପରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏ ବିଷୟ ଯେମିତି ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ବାପା ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ବ୍ଲେସ୍ କର ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ବାପା ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଇଟଲି ଭାବରେ ବାପା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ଲେସ୍ କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତୁମର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତୁମର କରୁଣା ପାଇଁ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେତେ ଜଣ ବାପା ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଉଣୀ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ବାପା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ନିରାଶାରେ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାର କର ଏବଂ ତୁମର ସେ କରୁଣାମୟ ହସ୍ତ ବିରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ବଢାଇ ରଖ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତୁମର ଅଭିଷେକରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଶକ୍ତିରେ ବାପା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ମାଇଟଲି ଭାବରେ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ରଖ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାରେ ଧାର୍ମିକତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆତ୍ମିକତାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯେପରି ବଢିବା ବାପା ତୁମର ମହିମାର କାରଣ ହେବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା ମହିମା
ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦଉଛି ରାଜା। ତୁମେ ବାପା ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ କି ଆଜିକାଲି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବାପା ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବସିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ମହିମା ହଉ, ତୁମର ଗୌରବ ହଉ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ତୁମରି ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମାଇଟଲି ଭାବରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ତୁମେ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମସ୍ତ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ବାପା ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବାପା ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ସେମାନଙ୍କ ତୁମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ହସ୍ତ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ରଖ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସାରା ଆଦର ସାରା ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ଚେତନା ଦେଇ ବାପା କଢ଼େଇ ନେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସବୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପବିତ୍ରତାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ, ଆତ୍ମିକତାରେ ଉନ୍ନତି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକରି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।